ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਤੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, खुदा की बंदगी करता है, रोज़े रखते ने, नमाज पढ़ी जाती है, हज ते भी जाने हाँ। पर असी इन्नी तपस्या करन तो बाद, मैडिटेशन करन तो बाद ये सानू किवें पता लगे कि वाकई ही मैं इस रास्ते दे उत्ते चल रहा हाँ, मैडिटेशन कर रहा हाँ, नमाज पढ़ रहा हाँ, पूजा पाठ कर रहा हाँ, वर्त रख रहा हाँ, मंदिर च जा रहे हाँ, मस्जिद जा रहे हाँ, गुरुद्वारा साहब भी जा रहे हाँ, कोई मेरी तरक्की भी हुई है इस रास्ते के उत्ते कि असी उत्थे दे उत्थे खड़े हैं। देख लो, मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना कि एक बार 3-4 दोस्त रात नूं पी ली उन्होंने शराब। जदों पी ली ते सैर करन जा रहे ने ते एक नदी के किनारे पहुंचे ते कोई उन्हां दा एक फ्रेंड कहंदा यार वो किश्ती खड़ी है, आपां चलो किश्ती की सैर करके आईए। कहंदे ठीक है। वो किश्ती खड़ी सी किनारे ते, वो किश्ती दे विच बैठ गए, शिप दे विच। 2 बंदे चप्पू चलाउण लग गए, बाकी 3 पिछे बैठ गए। वो चप्पू चलाई गए घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। ते जदों चप्पू चलाई गए तो उन्हां चों एक बंदा कहंदा यार गल सुनो, आपां नूं इन्ना चिर हो गया चप्पू चलाउंदिआं नूं, देखो तो सही आपां किहड़े पिंड पहुंच गए, किहड़े शहर पहुंच गए। ते उन्हां दे विचों 1-2 बंदे उतर गए। उतर के 4 सवेरे देखते हैं भी कोई नेरा, कोई लाइट, कोई शहर की कोई बिल्डिंग दिसे। तो जदों कुछ ना दसिया तो जोर दी हस पे। जो जोर दी हसे तो जेडे अंदर बैठे सी कहंदे यारो तुसीं हसी क्यों जाने हो। वो कहंदे यार हसन वाली तां गल ही है, आपां नूं 3 घंटे 4 घंटे हो गए चप्पू चलाउंदे नूं, आपां किते भी नहीं गए, आपां तां उत्थे ही खड़े हां जिथों अपनी जिहड़ी सफ़र सीगा, जिथों आपां किश्ती च बैठे सी उत्थे ही खड़े हाँ। वो कहंदे ऐ किवें हो सकदा है। कहंदा बिल्कुल आई हो सकदा है। किश्ती जिहड़ी सीगी ओहदा रस्सा दरख्त दे नाल बन्निया वा सीगा, आपां रस्सा खुलना भुल गए, किश्ती ते कल्ले चप्पू चलाउंदे गए, किश्ती उत्थे दी उत्थे ही। सो यही हालत साडी है रूहानियत दे विच, बाहले बंदियां दी है। कुछ बंदे जरूर तरक्की करदे ने, पर बाहले बंदे की करदे ने, ओह पाठ भी करी जांदे ने, सेवा ते भी जाई जांदे ने, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब दे विच भी जांदे ने, ते बाबियां दे मगर भी भजे फिरदे ने। कोई पूर्ण संत सतगुरु भी हुंदे ने, हां जी, महाराज जी हुंदे ने, उन्हां दे मगर भी जांदे ने। सो पर उन्हां दे जिहड़े अंदर दियां जिहड़ियां रस्सियां ने, जिवें ओह किश्ती नूं तां एक रस्सी बन्नी सी ना, रस्सा बन्निया सी, पर सानू तां कई रस्सियां ने बन्निया हुआ। साडे च काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, हंकार भी है, ते नफरत भी है, लालच भी है, ईरखा भी है, पता नहीं किन्नियां रस्सियां बन्नियां हुई ने। ते असी भावें मेहनत करदे हां, जिन्ना चिर तक ये साडियां रस्सियां ढिलियां नहीं हुंदियां दियां गठां, उन्ना चिर तक जिवें वो किश्ती किते नहीं पहुंची, उत्थे ही खड़ी है। चाहे सानू नामदान लए नूं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, चाहे अमृत छके नूं कितना हो गया टाइम, जिन्ना चिर तक साडियां रस्सियां ढिलियां नहीं हुंदियां, ओहदियां गठां नहीं खुलदियां, असी तरक्की नहीं कर सकते। जिहड़ी तरक्की है, आपां हुण स्पिरिचुअल तरक्की की गल करदे हां। जिहड़ी स्पिरिचुअल तरक्की है मेरे हिसाब दे नाल वो 2 तरह की हुंदी है। एक तरक्की हुंदी है मैंटल, जिहनूं आपां माइंड दी कह दो, कि एक तां माइंड दी है, माइंड दे विच की है ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ रूहानी, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ सोल ਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, स्पिरिचुअल ਜਾਂ सोल ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ सोल ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਤਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪੌਦਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਤੂਈ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ ਫੁੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੌਦਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ हैगियां सोल नाल संबंधित तरक्की। ये बाद की स्टेज है।
ਇਹ ਸਟੇਜ ਉਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲ ਕਾ ਹੁਜਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਜਾना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। जिन्ना चिर तक ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੇ ਮਗਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ $50 ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਤੇ ਕਾਸਕੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਜਾ ਕੇ $60 ਖਰਚ ਲੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ $50 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ 40 ਖਰਚ ਲੈ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 10 ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਈ ਚਲੋ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੜਕ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਸਟ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਆਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ? ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਲੀ ਪਈ ਹੈ ਪਲੇਟ ਵੀ ਭਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ? ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਚਪੇੜ ਵੱਟ ਕੇ ਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੀ ਹੈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਿੰਕ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮਕਾਨ ਵਿਕ ਜੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਲੱਭ ਜੂਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ ਉੱਥੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪਰਪਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਨਫੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਵਾਹੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 100% ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁੱਕਾ ਧੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹਲੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ABCD ਜਾਂ 1 2 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ABC ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਡਿਗਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਜਾਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਨੋ ਦਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਐਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧਾ ਸਟੇਟ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਦੇ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਲਟ ਮੁਲਟ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਸੂਰ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੜਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦੀ, ਪਰ ਆਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਪਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਸ ਮੋਰ ਦੇ ਇਨਫ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਲੱਤਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਬੋਡੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰ ਦੇ ਇਨਫ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਚਾਹੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਹਾ ਲੇ, ਆ ਛੱਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਕ ਲੇ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਦਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, क्योंकि वो ये सोचता है कि जितना दिया मालिक ने मुझे, जितना दिया मालिक ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं। हुण जे मैं अपनी गल करा, ਇੱਥੇ 4 ਤੇ 5 ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟ ਕਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਕੂਟਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛਾਲ ਮਾਰ ਲਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਾਰ ਰੱਖ ਲਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਰਾਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, BMW ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪੋਰਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ? बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ उसकी रहमत है। जितना दिया मालिक ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में कोई बात नहीं। ये तो उसकी कोई रहमत है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੱਕੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਦੋ ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਕਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਦਾਣੇ ਸਾਬਤ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪੀ, ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਦਿਆ ਮਾलिक ने मुझे उतनी मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है उनका वरना मुझ में कोई बात नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਧਮਕਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ खूबसूरत है पर इसे समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो भगवान की मूरत, जो ना समझा वो शैतान की मूरत है। ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਨਸ਼ੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸਿਗਰਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ, ਕਿਤੇ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ, ਕਿਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਮਰੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਮੰਦ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਉਨੀ ਪਾਈਏ, ਘੱਟ ਖਾਈਏ, ਸਿੰਪਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਐਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਈਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਜਿਹੇ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਕਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, ਕਦੇ ਮਾਹਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾ ਲਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੜ ਨਾਲ ਗੱਠੇ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਕੀ, ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਭੰਨ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੇਠ ਸਾਹੂਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਪਚਦੀ ਹੈ, ਦਲੀਆ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਇਹ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਰੇ ਵੇ ਨੇ, ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ 25-25 30 ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਫੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੀ? सो इसे करके किया, जिंदगी बहुत खूबसूरत है पर इसे समझने की जरूरत है। जो समझ गया वो भगवान की मूरत, जो ना समझा वो शैतान की मूरत है। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਐਸਾ ਕਰੋ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ, ਸਬਰ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਵਰਤਾਓ ਰੱਖੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਲਸੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, क्योंकि दुनिया की हकीकत है कि अखीर मरना है, मौत ने छड़ना नहीं। मरना तो सारा नहीं है ना, आखिर मरना है, मौत ने छड़ना नहीं। यारा किसे लिए मरे ता जाना, अपनी दा मौत आके मर जाओगे। बंदे उन्होंने याद रखा जाता जिन्हें किसी की लाइफ बचाई होवे। आखिर मरना है, मौत ने छड़ना नहीं। यारा किसे लिए मरे ता जाना। इकल्ले तैरना कोई बहादरी नहीं। ਜਿਹੜੇ स्विमिंग करते हैं ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਾਓ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਸਵੀਮਿੰਗ ਅੱਜ ਕੰਮ ਆ ਗਈ। ਭਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ $50 ਸ਼ਗਨ ਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ 100 ਦੇਤਾ, ਤੁਸੀਂ 200 ਦੇਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, कि ये पढ़ पंडित और समझाए घर जल दे की खबर ना पाए। मैं लोगों को उपदेश दे रहा कि मैं अपने आप से भी लागू करने की कोशिश कर रहा कि जो कुछ कह रहे हैं थोड़ा मोटा तो मैं अपने आप से भी लागू करा। जो मैं किसी को उपदेश दे रहा, जो किसी के नाल मैं डील कर रहा, तो वह मैं वाकई ईमानदारी ना बोल रहा कि बिचों मेरे शैतानी है। क्योंकि जिहड़ा बंदा भजन सिमरन करदा ना, उहदा पक्का यकीन हो जाता है कि अच्छी करनी करो कबीरा, मत करना तुम काला। 1000 आंख से देख रहा है तुझको देखने वाला। जे 4 साल का बच्चा साडे कमरे च होवे ना, ते असीं किसी लड़की नाल जां किसी चोरी नहीं करते, बदफैली नहीं करते भी वो बच्चा देख रहा है। पर एक दूजे पासे असीं कुल मालिक नूं, परमात्मा नूं, वाहिगुरू नूं, अल्लाह नूं, सतगुरु नूं ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਡਰਦੇ ਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀਆਂ ਠੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਬਾਜ ਆਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਵੀ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਈਵ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਕਾਲਤਨਾਮੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਆ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਏ, ਆਹ ਮੌਰਗੇਜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਬਣਾਈ ਚੱਲੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਅਲ estate ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੌਰਟਗੇਜ ਆ ਉੱਥੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਸਟੋਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਵੇਚ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਉਸਦੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਮੰਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੁਅਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਕਹਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹ ਲਓ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4-5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜਾਗ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਜਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਲਸੀ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਹੱਜ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ੋ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਬਰਸ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਲਓ, ਬੈਠੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, 100% ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੀਠ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਾਸਾ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਗਮੇ ਹੈ ਜੋ ਸਾਜ ਪਰ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਤੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁੰਬੀ ਦੀ ਤਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ऐसे तो नहीं, कुछ नगमे हैं जो साज पर गाए नहीं जाते, सबको खुदा के राज बताए नहीं जाते, जिन पर हो कर्म करना रब्बे करीम ने, आते हैं वही दर पे और बुलाए नहीं जाते। जिन्हां दी किस्मत चंगी हुंदी है, जिन्होंने परमात्मा चाहुंदा ਉਹਨੂੰ सवेरे 3 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਭਗਤਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ, ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕਪਾਟ ਨੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ अर्ली इन द मॉर्निंग ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਸੋਬਤ ਕਰਦਾ ਫਕਰਾਂ ਦੀ ਬੂਹਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ MD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋਟੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਈ IT ਦਾ ਗਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਅੰਦਰਲੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ, ਗੋविंद ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਂਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਈਓ, ਨਹੀਂ। ਇਹ એનર્ਜੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ।
ਸੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 7-8 ਘੰਟੇ ਸੌਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, એનર્ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਜਾਈ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਦੱਬੀ ਪਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਏ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਗ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਜਾਏ ਅਰਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਤੇਰੀ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਬਾਲਦਾ ਨਾ, ਚਾਹ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਓ, ਹਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਕ ਜੀ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਮਲਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਮਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦਇਆ, ਖਿਮਾ, ਸੇਵਾ, ਤਿਆਗ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਟੂ ਲਿਵ ਅਲੋਨ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤੰਬੂ ਤੋੜ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣੇ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ 'ਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਘਰਾੜੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾ ਲਏ, ਮਫਿਨ ਖਾ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਦੋਂ ਅੱਧਾ ਟਾਈਮ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਚਾਟ ਪਾਪੜੀ ਖਾ ਲਈ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਲਏ, ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਢਿੱਡ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IAS IPS ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਢਿੱਡ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਤੇ ਪਾਪੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਘਟਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨੇ, ਸੋ ਵਟ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ? ਸੋ ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪਰਫੈਕਟ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਜੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸੈਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫॉर ਥੈਮਸੈਲਵਸ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ there is no substitution, there is no substitute for meditation। ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ।
ਭਜਨ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ, ਇਹਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪਾਤਾ ਸਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋਥਾ ਚਨਾ ਬਾਜੇਗਾ ਨਾ, ਇਹਨ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਦਾ ਸੰਕਾਂ ਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਬਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਸੰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਾਠ ਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਮਪਥੀ, ਨਾਟ ਸਿੰਪਥੀ, ਐਮਪਥੀ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁਆ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਭਲਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜੈਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਨਾਉਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬਨਾਉਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਸੀ ਪੀਟੀ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਫੋਨ ਖੜਕਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਉਹ ਜੀ ਪ੍ਰਜਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਨਾਉਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਭ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੈ। ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬਾਂ ਮੈਥੇਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਇੱਧਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਵਧੀਆ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਚੁਸਤ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਕਸੀਮਾਂ ਜਰਬਾਂ ਦੀ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਸ਼ਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਕੁਝ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲੂਗਾ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੀ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਮੋਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮੋਚ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀ।
क्योंकि रब का खौफ हमेशा याद रखो कि मेरे अंदर बैठा मेरिया हर करतूतां नूं देख रहा। तुसीं लोकां नूं मूर्ख बना सकते हो मिठियां मिठियां गल्लां करके, हत्थ जोड़ के, जफ्फियां पा के, पर जे तुहाडे दिल दे विच अंदर शैतानी है ना, वो देख रहा साडियां करतूतां, ते जे ओनूं सब कुछ पता है, फिर तुसीं अंब किवें खाओगे? काम तां तुसीं मिर्चां बीज तां तुसीं मिर्चां दे, अंब किवें खाओगे? जिन्ना चिर तक असीं अंब नहीं बीजदे उन्ना चिर असीं अंब खाण दे हकदार नहीं हो सकदे। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨਾ, ਲਵ ਨੇਚਰ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨੇਚਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਲੀਲਾ ਬੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ देख के ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਣਜਾਣ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਪਾਠ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਅ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਲੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पौधा निकलिया, पौधे के उत्ते पत्ते लागे हरे, मिट्टी का कोई रंग नहीं पर उहदे विचों पत्ते हरे ने। वो हरे पत्तियां दे विचों गुलाबी रंग का फुल निकलिया आ, उहदा रंग गुलाबी हो गया। वो भी देखो डिफरेंट है। वो रंग जिहड़ा गुलाबी फुल दा है उहदे विचों खुशबू आ रही है। सो जिहड़ी खुशबू है वो किहने पैदा की? आपां करके दिखाओ, कदे नहीं हो सकती। वो मालिक दी इसे करके तां लीला न्यारी है। रब नूं समझना बहुत औखा है। तुसीं देखो जिहड़ा गन्ना है आपां खाने आ, गन्ना चूपदे आ, गन्ना जमीन दे विच हुंदा उस तरी मिट्टी, गन्ने दा बाहर किन्ना स्ट्रोंग हुंदा है, उस स्ट्रोंग छिलके दे विच मिठास किन्नी भरी है। तुसीं भर के दिखा दो, ला दो, ठीक है, नहीं होना। ये परमात्मा दी लीला नहीं तो होर की है। चिड़ियां नूं किते सवेरे से चीं 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 करके सुनदे देखो, जो अमृत वेले करदियां ने, किन्ना मजा आउंदा। जिहड़ा बंदा पूजा पाठ करदा आनंद आउंदा। मैनूं लगदा भी कोई ये आवाज़ उपरों आ रही है। पानी दे विच समुंदर च जाने, नदियां च जाने, उत्थे दे पानी च जेहड़ियां मच्छियां ने इधर उधर तुरियां फिरदियां, सेम पानी पींदियां ने। कोई देखो किन्ने भांत भांत दियां रंग बिरंगियां मच्छियां दियां किन्नियां खूबसूरत ने। चिड़ियां किन्ने तरह दियां हुंदियां, खून ने। मोर जदों पैल पाउंदे ने किन्ने सोहणे लगदे ने बागां दे विच। चंद नूं देख लो, सूरज नूं देख लो, पहाड़ नूं देख लो, समुंदर नूं देख लो, बदल नूं देख लो। जे कदे कदे जो किनमिन मींह करदा, कई तां बंदे भजदे ने, छतरी लैंदे ने, कई बंदे ਉਹਦੇ लुत्फ लैंदे ने, नज़ारा लैंदे ने। परमात्मा ਦੀ कमाल ਦੀ ਗੱਲ है। सो ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੁੱਲ ਜੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋ ਜੇ, ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਬੁੱਝੀ ਬਾਤ खुला अब पर्दा, क्यों मैं साच छुपाऊं हूं, जिसन देखा तेसन भेखा, मैं क्यों झूठ बतलाऊं हूं। फिर अजिहा बंदा वो दसदा भी सब परमात्मा दी कई बारी गल्लां अंदरले भेद भी दसना शुरू कर दिंदा। क्योंकि यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता। बथेरे सानू चमत्कार विज्ञानी, साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट मिल जाएंगे, पर उहदे वर्गा, रब वर्गा कोई नहीं है। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुम सा नजर नहीं आता, झोलियां सबकी भरती जाती हैं पर देने वाला नजर नहीं आता। अब फुल किवें पैदा हो गया, असी अमीर किवें हो गए, घर किवें बन गए, धरती ते चंद का की लिंक है, चंद ते सूरज का की लिंक है, समुंदर दे उत्ते धरती पई है दा की लिंक है, बना के दिखाओ। बनाउण वाला ओदी जिहड़ा बंदा उहनूं ही नजर आऊगा जिहदा पर्दा अंदरों खुल जाऊगा। जिन्ना चिर नहीं खुलिया सानूं असीं चक्करां च पए रहने आ। सो अगली गल जिहड़ी हैगी वो ये हैगी कि सानूं कई वारी परमात्मा भजन सिमरन करन वालियां दा स्पिरिचुअल टेस्ट भी लैंदा है, इम्तिहान भी लैंदा है। जे हुण इम्तिहान है, जिहड़ा बंदा पाठ करदा है, किसी ने मूहरों गुस्से च गाली कढ़दी, कोई कार च गया उन्हें उंगल दिखाती, किसी ने पार्किंग लाउण लग्या तो दूजा मूहरे अगे लग गया, जिहदा तुहानूं गुस्सा आ गया। एक गल दूजे पासे तुहाडी अंदरों आवाज़ आऊगी, यार किते महाराज जी मेरा इम्तिहान तो नहीं ला रहे, मेरा वाहिगुरू इम्तिहान तो नहीं लिया, मेरा सच्चे पातशाह इम्तिहान तो नहीं, अल्लाह इम्तिहान तो लेंदा भी तेरे च वाकई हलीमी आ गई कि नहीं आ गई, नहीं तो तेरे ते उह च की फर्क है। जदों आपां अपने आप नूं पिछे हो जाने आ, इहदा मतलब असीं उह टैस्ट दे विचों पास हो जाने। हाँ जी, तुसीं इहदा एक बेस्ट एग्जाम्पल उहदी विच इह है कि हज़रत इब्राहिम ये भी पैगंबर सीगे। जदों ये जिउंदे सी धरती दे उत्ते सीगे ते एक बार कहंदे खुदा नूं
ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ। ਖਲੀਲੁੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈ ਟੈਸਟ। ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 40-45 ਸਾਲ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹਿਮ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਮਸਤੀ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਬੋਲ ਅੱਲਾਹੂ, ਫੇਰ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹੇ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਇੰਝ ਕਰ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰੇਵੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟ ਝੁੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਵੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਅੱਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਲਾਹੂ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹੂ। ਰੂਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੰਜਰ ਸੀਗੀ। ਖੰਜਰ ਨੇ ਕਟਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਖੰਜਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਲਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਊਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਟਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਕਟਾਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੁਕੀ ਨਾ, ਅੱਲਾਹੂ ਅੱਲਾਹੂ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਅੰਗ ਵੱਢ ਲਾ, ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਲਾ, ਬਾਹਾਂ ਵੱਢ ਲਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਲਾ, ਮੋਢੇ ਵੱਢ ਲੈ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਢ ਲਾ, ਪੈਰ ਵੱਢ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਵੱਢੀ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਮੁੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਚੱਲਦਾ ਤੂੰ ਵੱਢੀ ਚੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹੂ ਆਕਰ ਕਹੀ ਚੱਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਲਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਈ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਪੱਲਾ ਗੱਠ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਦੱਬ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਅੱਲਾਹ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੰਝੂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਜਦ ਤਾਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰਕਾਰ ਮਾਰੂਗੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਸ਼ੋ ਆਫ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਲੈਕਸਿਸ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਆ BMW ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਆ ਮਰਸੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਆ ਪੋਰਸ਼ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਰੋਵਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੋਰਸ਼ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ,
ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਓ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਾੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਘਾਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਚ ਆਇਓ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਸੋਫੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ, ਕੱਪੜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਪੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੋਣਗੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ, ਟਾਈਆਂ ਵੀ, ਬੈਲਟਾਂ ਵੀ, ਘੜੀਆਂ ਵੀ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਸੋਚ ਘਟੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਫੇਰ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਘਾਹ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ $2-4 ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਇੰਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵੀ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣੂਗੀ, ਅੰਦਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ 100% ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੈਂਡ ਸਟਿਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਫੀਲ ਸੌਰੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।